آج کی کہانی ایک مڈل کلاس فیملی کی ہے۔ ایک مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے جس میں ماں، بیٹی اور بیٹا ہوتا ہے۔ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے۔ وہ ایک کرائے پہ گھر ڈھونڈتے ہیں اور انہیں ڈھونڈنے پر کرائے کا روم مل بھی جاتا ہے اور وہ آرام سے وہاں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اس وقت کا بیٹا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نشیڑی ہوتا ہے، اسے دن رات نشے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ عورت اور اس کی بہن بہت پریشان ہوتے ہیں اس سے، 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو مکان ہے رینٹ میں، جسٹ اس کے گھر کے سامنے ایک برگد کا پیڑ ہوتا ہے، جو وہ برگد کا پیڑ بہت زیادہ کئی سالوں زیادہ پرانا ہوتا ہے اور اس کی جڑیں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ان کو رہتے رہتے، اس فیملی کو رہتے رہتے 4 سال ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس عورت کی ایک بیٹی ہے۔ بیٹی جب انہوں نے مکان کرائے پہ لیا تھا تب وہ 11 سال کی تھی۔ اب جب وہ لڑکی 4 سال میں 15 سال کی ہو گئی ہے۔ ایسے کرتے کرتے سما بیتتا رہا۔ ایک دن اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، مجھے ایک بات کرنی ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے بولو ماں، کیا کہنا ہے؟ بیٹا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تمہاری بہن ہے رات کو کسی سے بات کرتی ہے اور میں اس کی آواز تو سنتی ہوں بات کرنے والی، پر مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ماں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تیری کافی سال سے کر رہی ہے وہ ایسے۔ کہتا ٹھیک ہے، تم میرے پر چھوڑ دو، میں دیکھوں گا اپنے آپ کہ کیا کرتی ہے میری بہن۔ اب وہی ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں وہ چپ چاپ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن رات کے 12 بجے باہر نکل کے اس برگد کے پیڑ کے نیچے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور بات کرنے لگ رہی ہے۔ اب وہ اس کا بھائی پہلے دھیرے دھیرے پیچھا کر رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے جیسے اس کے پاس جاتا ہے تو اسے کوئی شدھ بدھ نہیں ہوتی لڑکی کو، اور کوئی اس کے بھائی کو دکھتا بھی نہیں ہے کہ کون کس سے بات کر رہی ہے، مطلب یہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی بہن کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، وہ تھوڑی دیر بات کر کے پیڑ کے سامنے اور اندر روم میں چلی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی واپس ہوتا ہے اور روم کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھتا ہے کہ اب اس کی بہن زمین پہ بیٹھ کر بال جو ہوتے ہیں سر کے، ان کو ایسے نیچے کر کے سر کو اور بات کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ ڈر جاتا ہے، جا کے اپنی بہن کے پاس بولتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ بول، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تجھے کیا ہو رہا ہے؟ تو کیوں باہر گئی رات کو؟ تو کس سے بات کرتی ہے؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ اب یہ بات وہ جا کے اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں کسی کو دکھانا پڑے گا، کسی مولوی یا تانترک کو، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک ہے مولوی صاحب جو پڑوس میں، تو اس کو دکھاتے ہیں کہ ہماری بہن کو کیا ہوا ہے۔ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اس مولوی کو گھر بلاتے ہیں اور اس کی بیٹی کو دکھاتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھ کے کہتا ہے، اس سمے تو کچھ نہیں بولا، گھر کے باہر نکل کے کہتا ہے کہ بیٹا، تمہاری بہن کے اوپر جن ہے اور جن اس کا عاشق ہو چکا ہے۔ اب یہ سن کے وہ لڑکا بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ جن ہے، اور وہ کہتا آج سے نہیں، 4 سال ہو گئے اس جن کو تمہاری بہن سے دوستی کرے ہوئے، اور وہ جن اس برگد کے پیڑ پہ رہتا ہے۔ کیا تمہاری بہن جاتی ہے وہاں؟ وہ بتاتا ہے کہ ہاں، رات کو ایسے ساری بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا میرے بس کی نہیں ہے بھائی اس جن کو ہٹانے کی طاقت، اور یہ کہہ کے وہ چلے جاتا ہے۔ اب اس کا بھائی اور ماں بہت پریشان ہوتے ہیں
ऐसे करते वो रोज उसका भाई ऐसे ही करता था। जैसे ही वो मतलब सिर नीचे करके बैठती थी रोज, वो रोज कहता था कौन है तू, बोल कौन है तू। ऐसे करते करते वो कोई जवाब नहीं देती थी। ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। अब रात होती है। अब वो बड़े गुस्से में जाके अपनी बहन के कमरे में कहती है कि बोल कौन है तू, बता कौन है, क्यों मेरी बहन को परेशान कर रखा है। तब जाके उसकी बहन बोलती है एक आदमी की आवाज में भयंकर कि मैं एक जिन हूं और मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसका आशिक हो चुका हूँ, और जो मेरे बीच में आएगा मैं उसको मार डालूंगा। ये सुन के उसका भाई घबरा जाता है और कमरे में से बाहर निकल जाता है। वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। फिर ऐसा ही होता है बार बार। वो जाता है पूछता है, जिन उसको ऐसे ही परेशान करता है। एक दिन उसको गुस्सा आ जाता है और जाके कहता है अपनी बहन पे, जब जिन आता है तो, तू इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। वो कहता है मैं इतने सालों से, जिन कहता है मैं अकेला था पेड़ पे, मुझे कोई साथी तो मिला। तो वो लड़का बोलता है उस जिन से कि तुम क्या चाहते हो। वो कह रहा है मैं दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अकेला था। वो कहता है तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मेरी बहन को छोड़ दो। जिन कहता है सच में क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। वो कहता हाँ। तो ठीक है। जिन कहता है आज से मैं तेरा दोस्त हूँ और मैं तेरी बहन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं दोस्त रहूंगा तेरा, और ये बात तू मरते दम तक किसी को नहीं बताएगा। अगर तूने बताया तो तेरी सीधे मौत होगी फिर। वो कहता ठीक है। अब सुबह देखता है उसकी बहन अच्छी खासी हो जाती है, ठीक एकदम घर का काम वाम कर रही होती है, और उसको वो अब जिन दिखने लगता है एक सुंदर लड़के के रूप में उसके भाई को। तो अब नशेड़ी तो था ही वो लड़का, नशे करता रहता था। वो ना अपने दोस्तों में बैठा होता है, एक रात दारू पी रहा होता है। काफी दारू पीने के बाद जब उसे नशा चढ़ जाता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम यकीन नहीं मानोगे। कहते बता बता, क्या बता रहा है। तुम्हें पता है मेरा दोस्त कौन है। कहते कौन है, हम ही तो हैं। नहीं। कहता तुम्हारे अलावा मेरा दोस्त एक जिन है जो मेरी सारी बातें, सारी चीजों को पूरा करता है। फिर सारे शौक हो जाते हैं उसके दोस्त कि ये क्या कह रहा है। वो सोचते हैं कि इसे नशा चढ़ गया है, अब चल चल तेरे घर छोड़ के आए, नशे में बोले जा रहा उल्टा सीधा, और उसे घर छोड़ाते हैं उसके दोस्त लोग। अब क्या होता है, वो जैसे ही जाके बिस्तर पे लेटता है ना अपने, और आंखें बंद करता है, तो उसको क्या दिखने लगता है कि ये एक बहुत ही भयानक आदमी है, और जिसकी आंखें लाल है, और इतनी अंगारों वाला उसका बदन है, आग छोड़ रहा है। उसको वो दिखता है उस दिन। वो नशे में तो था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सो जाता है, कहता है मैं नहीं डरता किसी से। और दूसरे दिन फिर रात को, अब क्या होता है दूसरे दिन रात को, अब वो बिस्तर पे लेटा होता है, उसे नींद आने वाली होती है, तो वो क्या देखता है कि एक बहुत मोटी बिल्ली है काले रंग की, और वो रोए जा रही है। उसे गुस्सा आता है। वो एक मोटा डंडा उठाता है और उस बिल्ली को ना बहुत बुरी तरीके से मारता है। और बिल्ली को जब वो डंडा लगता है तो वो एकदम 12 फुट लंबा जिन बन जाती है वो बिल्ली, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। और फिर बिल्ली का रूप लेके वो उस लड़के को बहुत पंजे मारता है, मार मार के पंजे, और वो उसको अधमरा कर जाता है और वो मर जाता है। अब वो जैसे ही दिन निकलता है उसकी आंख खुलती है। वो कहता है अरे ये क्या था, मैं तो मर चुका हूँ। उसकी आत्मा बोल रही है वो सच में मर चुका था, कि मैं तो मर चुका हूँ, शायद मेरा
सपना है ये कि मैंने बिल्ली देखी रोती हुई, उसे मारा और वो जिन बन गया। तो कहता नहीं, मेरी लाश तो बिस्तर पे पड़ी हुई है। इतने में उसकी बहन और माँ आते हैं ना जब अंदर, कि क्या हुआ बेटा, आज उठा नहीं नाश्ता करने के लिए, तो देखते हैं कि वो मरा होता है और उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में बिल्ली के पंजों के निशान होते हैं, बहुत बुरे। और उसका गला जैसे किसी ने दबा रखा हो, तो वो सच में मरा हुआ होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जिन की दोस्ती या जिन से प्यार करना बहुत बेकार होता है। बस।